right ඒකේ gate question එක ගැන මෙහෙම කියලා තියෙනවා. In a fish tank, the health of goldfish depends on the pH value of the water, temperature, and oxygen level of the water in the tank. A sensor-based control system is to be developed to make a healthy environment for the survival of goldfish by maintaining appropriate level of pH value, temperature, and oxygen level of the water of the fish tank. For this purpose, pH sensor, temperature sensor, and oxygen sensor are to be used to measure the pH level. Measure the pH level, temperature, and oxygen level of the water respectively. The මාළු ටැංකියක් තියනවලු නේද? ඒකේ control කරන්න තියෙනවා දේවල් තුනක්. pH value එකයි, temperature එකයි, oxygen level එකයි. එතකොට මේ වැඩේට sensors ABC කියලා තුනක් ඒගොල්ලෝ mention කරලා තියෙනවා. For this purpose, pH sensor, temperature sensor, and oxygen sensor are to be used to measure pH level, temperature, and oxygen level. ඒක measure කරලා තමයි balance කරන්නේ. එතකොට ABC කියලා sensor තුනක් තියෙනවා. අපි වෙනම assumption ගන්න ඕනේ නැහැ. A කියන්නේ මේක, B කියන්නේ මේක, C කියන්නේ මේක කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට input දැනටම හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. The following table show the status of each sensor with the relevant binary value to be emitted by the sensor. pH value එක 6 to 8 තියෙනවා නම් binary value එක 0, 6 to 8 නැත්නම් binary value එක 1. temperature එක 55යි 80යි අතර Fahrenheit තියෙනවා නම් sensor එකේ value එක බිඳුව වෙනවා. Temperature not within 55 and 80, value is 1. Oxygen is less than a given value. Oxygen value එකක් ඇතිනේ මොකක් හරි level එකක්. ඊට වඩා අඩුයි නම් බිඳුවයි 0 digital value එක. Oxygen greater than or equal given value එමුණොත් එකයි. The binary value of indicates the appropriate condition for the goldfish. Binary value 0 තමයි indicate කරන්නේ ඕන කරන condition එක. 0 වෙන වෙලාවට තමයි ඕන කරන condition එක හම්බ වෙන්නේ goldfish ගේ. pH value එක 6යි 8 තියෙන්න ඕන. temperature එක 55යි 80 තියෙන්න ඕන. oxygen level එක less than given value කියලා තියෙන හරියට බලමුකෝ. An automatic waterfall is connected to the fish tank. The waterfall starts automatically when the temperature is not within the range or oxygen level is less than the given value. Then තව චුට්ටක් බැලුවොත් අපිට පේනවා මෙයා අපිට හදන්න කියලා කියන්නේ waterfall එකක්. මේ ටැංක් එකට කම්බයින් කරලා තියෙන waterfall එක අපි හිතමු ටැංක් එක මෙහෙම තියෙනවා. මේ ටැංක් එකට කම්බයින් කරපු waterfall එකක් තියෙනවා. මේ waterfall එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන water pump එක on කරන්න තමයි මේ logic circuit එක හදන්න කියලා තියෙන්නේ. අර condition ආවේ නැත්තම් waterfall එක on කරලා වතුර circular වෙන්න පටන් ගත්තාම ආයේ මේකෙන් ඇදලා අරගෙන එතකොට water temperature control වෙනවා pH control වෙනවා කියලා අපි හිතමු. එහෙම දෙයක් තමයි මේක වෙනවා ඇත්තේ. The waterfall start automatically when the temperature is not within the range එකේ නැහැ. Or the oxygen level is less than the given value. Temperature එක වෙනකොට හරි oxygen level එක බිඳුව වෙනකොට හරි waterfall එක automatically start වෙනවා කියලා කියනවා.
ඒක ගැන අපි දැනට පොඩ්ඩක් නෝට් කරගත්තොත් ටෙම්පරේචර් එක වෙනකොට එහෙම නැත්නම් ඔක්සිජන් ලෙවල් එක 0 වෙනකොට BC ගැනයි ඔය කියන්නේ. ටෙම්පරේචර් ලෙවල් එක වෙනකොට මේකේ කියන විදිහට waterfall එක on වෙන්න ඕනලු. එහෙම නැත්නම් ඒකෙම කියන්නේ ඔක්සිජන් ලෙවල් එක less than the given value. O කියන කන්ඩිෂන් එකෙන් කියලා තියෙන හින්දා අපි එහෙම හිතාගමු. ඔක්සිජන් ලෙවල් එක 0 වෙනකොට C 0 වෙනකොටත් එක වෙන්න ඕනලු. සෑහෙන පාරක් එක වෙලා තියෙනවනේ. හරි. ඊළඟට ඒක ඉතුරු පාර්ට් එකේ කියන the waterfall stop automatically to save the power consumption when the temperature is at the range and the oxygen level is high. oxygen level එක high වෙලා high කියන්නේ oxygen level එක වෙලා ටෙම්පරේචර් එක රේන්ජ් එකේ තියෙනකොට ඒ කියන්නේ B 0 වෙලා C 1 දෙකම තියෙනකොට waterfall එක off වෙන්න ඕනලු. B 0යි C 1 වෙන වෙලාවට B 0යි C 1 වෙන වෙලාවට මේක automatically off වෙනවලු. නේ දෙක B 0යි C 1 වෙන වෙලාවට when the pH value of the water is out of range, out of the given range, a bulb in the tank is lighted. එතකොට මේකේ තව දැන් මේක waterfall එක කියලා ගත්තොත් bulb එකකුත් තියෙනවා. ඒ bulb එක on වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? pH value of the water is out of the given range. pH value එක වෙනවා නම් bulb එකක් පත්තු වෙන්නත් මේකේ තව option එකක් තියෙනවලු. bulb එක පත්තු වෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේ වෙලාවල් ටිකේදී මේ ටිකේදී පත්තු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ අපිට මේ පැත්ත තමයි input කියලා ගන්න වෙන්නේ. මේකේ output උනත් ගොඩක් තියෙනවා. output logic circuit එක ගොඩක් තියෙන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මොකද output ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ දැන් අර අපි adder වලත් දකිනවනේ output දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ලොකු කේස් එකක් කරගන්න එපා. ඊළඟට කියනවා the start and stop state of the waterfall are represented by the binary value 1 and 0. Construct logic circuit to implement the function of waterfall given the truth table and boolean expression. bulb එකක් තිබුණාට bulb එක ගැන පෙන්වන්න කියලා මොනවත් නැහැ මේකේ. waterfall එකේ status තමයි පෙන්වන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද bulb එක අපිට අමතක කරන්න පුළුවන්. මං හිතුවේ bulb එකක් තියෙයි කියලා ඒකට. එහෙනම් එක output එකයි තියෙන්නේ. හරි. waterfall එකට නේ පෙන්වන්න කියන්නේ right. එතකොට දැන් මේක අපිට truth table එක ඇඳලා ඔහොම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට boolean expression එකක් පෙන්වන්න ඕන. 1 base කරගෙන කරත් 0 base කරගෙන කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් lazy 0 base කරගෙන POS විදියට මේක හදනවා නම් එහෙම නම් ඉක්මනට simplify වෙනවනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ A + B + C dash එක. මේ තියෙන්නේ A dash + B + C dash එක. එහෙම නම් අපිට A + B + C dash dot A dash plus B plus C dash කියලා ස්ටේට්මන්ට් එකක් හැදෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ B plus C dash කියන එක common. ඉතින් එතකොට A plus A dash ඉතුරු වෙලා B plus C dash එළියට එනවා.
a plus a dash 1 වෙනවා dot a plus නෙමෙයි sorry a dot මෙතන a dot a dash වෙන්න ඕන. එතකොට මේක 1 නෙමෙයි 0 වෙනවා. මෙතනත් ප්ලස් එකක් තියෙනවා right. මෙතනත් ප්ලස් මෙතන 0 plus b plus c dash වෙනවා. 0 plus a කියන කන්ඩිෂන් එකෙන් අපිට a විතරනේ ඉතුරු වෙන්නේ. ඒකින්ද මේක b plus c dash ඉතුරු වෙන්නේ. දැන් මේ ට්‍රූත් ටේබල් එක දිහා බැලුවත් අපිට පෙවුනා මේ a කියන කොලම් එක මේ වැඩේට ඕන උන්නේ නැහැ. කියන්නේ pH level එක ඇත්තටම ඕන උනේ බල්බ් එක පත්තු කරගන්න. එහෙම නැතුව waterfall එකට a ගැන කතා කරේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ ෆයිනල් ආන්සර් එකේ a නැත්තේ. ඉතින් ඔයාලට a කියන ලයින් එක disable කරලා b c dash එකතු කරලා OR එකකට දාගත්තා නම් මේ සර්කිට් එකත් ලේසියෙන්ම රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ලොජික් ස්ටේට්මන්ට් එකක් තමයි අපිට මේ ආන්සර් එකට හම්බ වෙන්න ඕන. රයිට් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නේදී network එකක් ගැන අහලා තියෙනවා. A new computer lab has to be established with 23 computer. Public IP address 192.150.100.2 is given for this lab to access the internet. You are requested to propose a network diagram with a subnet mask for this network and assign suitable IP address for each device attached to it. The network should be secure from threats coming from outside. Identify required device. Draw a network diagram with the relevant IP addresses for the proposed network. Right, network question එක හැටියට එතකොට අපිට දීලා තියෙන IP address එක තමයි public එක 192.150.100.2. 192.150.100.2 ඔන්න ඔය ඇඩ්‍රස් එක තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ මේකේ network එක හදන්න. එතන මේ network එකට internet connection එකක් ගන්න එක තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ essential requirement එක. ඒක secure කරලා තියෙන්න ඕන කියනවා. එතකොට ඔයා firewall එකක් කියන එක පාවිච්චි කරන්නම ඕන. required devices ඉල්ලලා තියෙනවනේ. එතකොට මේකේ required devices විදියට අපිට තව router එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. router එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ router එකත් එක්ක connect වෙච්ච අපේ local network එක තියෙනවා. lab එක. එතකොට මේකට computers 23ක් connect කරනවා කියලා තියෙනවා. 23 computers. One, two, three, four, 5, 6, 23 කියලා දාන්න. Additionally මේක internet use කරන එකක් හින්දා අපිට assumption එකක් ගන්න පුළුවන් අපි මේකට proxy server එකක් high කරා කියලා. එතකොට internet connectivity එකේ efficiency වැඩි වෙනවා. security වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ internet use කරන ඉඳන් මේගොල්ලොන්ට built in domain name server එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඒත් හොඳයි. මේගොල්ලොන්ගේ web එකකුත් ඒගොල්ලොන්ට publish කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනනම් domain name server through ඊට පස්සේ මේකට අපි subnet mask එකක් ගත්තොත් 192.150.100.2 තමයි අපිට දීලා තියෙන public IP එක අපේ network එකට මේ lab එකට. එතකොට මේ අන්තිම bit එකෙන් අපි අන්තිම bit එකෙන් හදාගමු. මෙතන තියෙන්නේ 0000000. ඒකෙදි කම්පියුටර් 23කට අපිට බිට් කීයක් ඕනද? 5ක් තිබුණා නම් ඇති හොස්ට් වලට.
එතකොට අපිට ඉතුරු ටික වෙන් කරන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් වලට. එහෙනම් මේකේ මාස්ක් එක සබ්නෙට් මාස්ක් එක 255 255 255 මෙතන 3යිනේ තියෙන්නේ 3යි කියන්නේ 224යි. එතකොට මේකේ කම්පියුටර් 1 එකට 192යි 150යි 100යි එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට කම්පියුටර් 23ට 192යි 150යි 100යි 23 ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොක්සි වලට DNS වලටත් තව ඇඩිෂනල් ගන්න පුළුවන් දෙකක් 24. එතකොට මේක 24 ප්‍රොක්සි වලට මෙයාට 25 ගන්න පුළුවන්. DNS වලට 24 මේකට 25. එහෙම ගන්න පුළුවන්. රේන්ජ් එක තියෙනවා අපිට එතකොට 31 වෙනකම් 1 to 31 හයි කරන්න පුළුවන්. 32 broadcast නේ 0 network. ඊළඟට මම business analysis model අන්තිමට කතා කරමු. මම ඊළඟට එනවා මේ ER diagram එකේ question එකට. A student who sit for GC A level examination can apply for any 3 subject in English, Sinhala or Tamil medium. School candidates should submit their application to the principals of respective school. Upon receiving application, principal should forward application to the Department of Examination. The private candidate should directly submit their application to the Department of Examination. The Department of Examination sends admission to the applicant directly. Prepare an ER diagram to request the scenario. අපි try කරමු මේක අඳින්න. එතකොට අපි මේක අඳිමු. මේකේ ඉන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන් මේන්ටේන් කරගන්න දේවල් කීපයක්. assumption එක අපි ගමු. දැන් Department of Examination department එක තමයි මේකේ main role එක act කරන්නේ. එතකොට ඒක තමයි අපි උඩින්ම ලියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේක maintain කරන්නේ. Department of Examination. එතකොට මේගොල්ලන්ට directly application එවන කට්ටියක් තමයි private candidate ලා. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට්ලා. දැන් මේ ඇප්ලිකේෂන් කියන දේ කොහොම වුණත් එක්සැමිනේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මේගොල්ලෝ ඇප්ලිකන්ට්ලානේ. ප්‍රයිවට්ද එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ස්කූල් ඇඩ්මිෂන්ලාද කියන එක ගැන එක්සැමින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට කැටගරයිස් කරලා තියාගත්තට ඒක ඔක්කොම ඒගොල්ලොන්ගේ එක්සෑම් ලියන අය. එතකොට අපිට ඒ කැටගරි දෙක ජෙනරලයිස් හරි නැත්නම් ස්පෙෂලයිස් හරි කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියනවද කියන එක ගැන අපි මෙතනදී කතා කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට අර ඇප්ලිකේෂන් කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගැන තොරතුරු ටික පෙන්වන්න බැරි වෙනවනේ. ඉතින් ඒකත් highlight වෙන විදිහට මේක අඳින්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඔයා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ගත්තොත් දැන් examination department එකට exam application send කරන එක කට්ටියක් තමයි principal. එතකොට මේ principal මොන ඉස්කෝලෙන්ද එව්වේ කියන එක examination department එකට තොරතුරු තියාගන්න වෙනවා. එතකොට principal submit කරනවා. අපි submit කියන වචනේ ගමු. principal ලා ගොඩ දෙනෙක් submit කරනවා department එකට.
application. ඒකම මේ examination department එකට exam submit කරන තව කට්ටියක් තමයි private candidate ලා. ඒගොල්ලොත් submit කරන්නේ. කවුද ඒගොල්ලෝ? private candidate ලා. private candidate. private කියලා මම ලියන්නම්. ගොඩ දෙනෙක් මේකට send කරනවා. දැන් application එකක් send කරද්දී private candidate කෙනෙක් එයාගේ ID එකක් මොකක් හරි තියාගමු අපි. PVT ID කියලා මම ගන්නම් එකක් private ID එක. ඊට පස්සේ එයාගේ name එක, shy එක, address නේද, ඔය වගේ ගොඩක් ಜಾති මේක දාගන්නවා කියලා අපි හිතමු. ඒවා ඔයා දාගන්න. private candidate කියන්නේ අපි exam application එකේ fill කරන ටික තමයි මෙතනට වැටෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි principal කෙනෙක් බාර ගන්න application ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර principal හරහා එන්නේ student ලාගේ ඒවා. මේ school applicant ලා. school applicant කියලා ගමු. මෙතන private applicant එන්නේ. හරි. එතකොට එක ළමයෙක් එක principal කෙනෙකුට තමයි මේක දෙන්න ඕන. එක principal කෙනෙකුට ගොඩක් application හම්බ වෙනවා. හරි. එතකොට principalට ළමයි submit කරන්නත් ඕන application fill කරලා. දැන් department එක මේක එව්වේ මොන ඉස්කෝලෙන්ද ඒ ටික අඳුරගන්න school ID එකයි. school ID එකක් දානවා ඇති. ඊට පස්සේ school ID එක unique නේ. එතකොට ඉතින් ඒකට principal උත් unique. principal ID එක ඕනනම් අපි ඒකත් එහෙම දාගමු. school ID එක, principal ID එක. මෙතන school කියලා database එකක් ඇතිනේ වෙනම. හරි. ඒකම අපි මෙතන mention කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ යාගේ name එක, contact ඒ වගේ දේවල් දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට දැන් ළමෙක් එවනකොට application එකක් හරි ළමෙක් application එකක් එවනකොට department එකට. එතකොට student ID එකක් වෙනම generate වෙනවා ඇති. ස්කෝලෙන් එක generate කරලා දෙන්නේ student detail ටික. මේ application ඉල්ලපු අය මේ ඉන්නේ. දැන් අපි ඊට පස්සේ තව මේක විශේෂ දෙයක් පෙන්වන්න ඕන. student ID එකයි name එකයි ඒ වගේ දේවල් ගමු අපි එකෙත්. right. ඊළඟට දැන් school application කෙනෙක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට principal හරහා එවන්නේ. එතකොට පළවෙනි පාරම මේ exam එක ලියන අයනේ. දැන් අපිට examination department එකට මේවා ටික ආවට පස්සේ මේ examination department එකෙන් මේ හැමෝම දැන් මේ database වලින් අපිට මේකේ approval එකක් දෙනවනේ. මෙයා exam ලියන්න පුළුවන්, මෙයාට exam ලියන්න පුළුවන්, මෙයාට බෑ. එහෙම කියලා බෑ කියන කට්ටියව reject කරනවා මේකෙන්. හැබැයි exam එක ලියන්න තෝරගන්න කට්ටියව වෙනම exam ID එකක් එක්ක save කරගන්න ඕන නේද? දැන් මතක් කරගන්න ඔයා අර top to bottom approach එකද bottom to top approach එකද නැත්නම් අපි ඉගෙන ගත්තා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති generalization specialization කියලා concept දෙකක්. මම මෙතනින් එහාට ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. right. අපි ඒක බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මෙතන මේ private applicant ලගේ application ටිකත් හම්බ වෙනවා. දැන් එතකොට මේවා ඔක්කොම database එකක save වෙනවා ඇති applicant කියලා. අපි ඒක තාම දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේ හැමෝම exam එකේ exam එක ලියන දැන් මේක ඇත්තටම මේ අපේක්ෂිතයෝ නෙමෙයිනේ. දැන් ඊට පස්සේ මේ හැම එක්කෙනාම exam එක ලියන්න යන කට්ටිය. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට නමක් දෙමුකෝ. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ? candidate ලා කියන්නේ නැතුව අපි applicant කියලා වචන ගමු. දැන් exam එක ලියන අය මේ ඉන්නේ. එතකොට මේ school අයයි private අයයි ඔක්කොම අපිට applicant ලා කියලා අරගෙන මෙන්න මේකට අලුතෙන් field එකක් දැම්මොත් index number කියලා
දැන් එතකොට ප්‍රයිවට් ඇප්ලිකන්ට්ලාගෙන් තෝරගන්න අය මේ ටේබල් එකට වැටෙන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකකින්. ස්කූල් ඇඩ්මිට් ඇප්ලිකන්ට්ලාගෙන් තෝරගන්න අයවත් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකකින් අපි දාගන්නවා. එතකොට ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඊට පස්සේ යාගේ exam date නේද ඒ ඩීටේල් ඔක්කොම තියෙන්නේ මේකේ. එතකොට ඒ යවන වැඩේ ගැන ඉතින් වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. යවන වැඩේ මේකෙන් යවයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ රිලේෂන්ෂිප් එකත් එක්ක ටේබල් හදද්දී ඒ ටේබල් එකට මෙයා ප්‍රයිවට් ද ඇප්ලයි කරේ, මෙයා ස්කූල් වයිස් ද ඇප්ලයි කරේ කියන එක ටේබල් වලදී හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙහෙම අපිට මොනවාද ඇප්ලිකන්ට්ලව ජෙනරලයිස් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපි bottom to top approach එකක් මේ අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඳින්නේ අනිත් පැත්තටනේ. ඒකයි bottom to top කියන්නේ. bottom to top approach එකේදී අපි අඳින්නේ මේ කවුද ඔය මේ මෙහෙම ගන්නම්කෝ ඇප්ලිකන්ට්ලා දෙන්න මෙහෙම ඉන්නවා. එතකොට ඒ දෙන්නව මෙහෙම ජෙනරලයිස් කරනවා. මේකට තමයි ජෙනරලයිස් කියන්නේ. ඔකේ අනිත් පැත්ත වෙනවා නේද? කියන්නේ මෙහෙම තනියම තියෙන එකක් මෙහෙම වෙනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ ස්පෙෂලායිසේෂන් කියලා. වර්ග වෙනවා නම් ස්පෙෂල් කැටගරි වලට. ඔය ER ඩයග්‍රෑම් එක අපි ඔහොම පෙන්නුවම ඇති. එතකොට ඕකේ රිජෙක්ට් වෙන ළමයි කෝ කියලා ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට රිජෙක්ට් වෙන ළමයි ඔය ඩේටාබේස් එකේ නැහැ එච්චරයි. මේ ඩේටාබේස් එකේ ඉන්න අයට ඇප්ලිකේෂන් එවනවා. දැන් අපිට එක්සෑම් එකක් ඉල්ලුවාම අපිට ඇප්ලිකේෂන් එක ගෙදරට ආවේ නැත්නම් අපි හිත හදා ගන්න ඕන මේ අපිව තෝරගෙන නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට එන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ආව තෝරගත්තේ නැහැ කියලා වෙනම එන්නේ. තෝරගත්තු අයගේ ඒවා විතරයි එන්නේ. අන්න එහෙම එකක් තමයි ඔතනදී ඔය පෙන්වන්නේ. අපි බලමු ඊට පස්සේ 6 වෙනි question එක. A phone company wishes to build an online application for its customer to see the payment he has made for given month in a year in the past. Assume that the amount paid by each customer is saved in the table name usage in a MySQL database. The relation corresponding to the usage table is telephone number, year, month, amount paid for month. Given HTML script and a backend PHP program need for this application. අපි ඉස්සල්ලාම HTML form එකේ design එකයි database එකේ design එකයි ගැන බලමු. SQL database එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ database එකේ තියෙන columns ගැන කතා කරොත් ඒකේ තියෙන්නේ telephone number එකකින් තමයි user identify වෙන්නේ. එතකොට අපි database එක හදාගමු database එක dialog. අපි එහෙම හිතමු. dialog නැත්නම් එහෙම නැතුව අපි නිකන් phone db කියලා ගමු. phone database එක. phone වලට database එකක් හදනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන එක table එකක් තමයි usage කියන්නේ. තව table ඇති මේකේ. හරිද? එතකොට usage එක කියන table එකේ එක entities ගොඩක් මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට ඒ තියෙන දේවල් තමයි එකක් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. මම TP නම්බර් කියලා ගන්නම්. එයා දීලා තියෙන නම් වලින්ම ගන්නවා නම් හොඳයි. මම අර ලියන්න ලේසියෙන්ද ගත්තේ. ඊට පස්සේ එතකොට කස්ටමර්ව යුනික්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකෙන් year එක. එතකොට එයා මොන අවුරුද්දේ මොන මාසේ. එතකොට මෙතනට මම month එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොන මාසේ තව මොනවාද amount paid for the month amount එක කියන ටික මේකේ සේව් කරලා තියෙනවා. එච්චරයි තියෙන්නේ.
1 2 3 4යි. හරි එච්චරයි තියෙන්නේ. මම ඔයාට මේ පෙන්නන්නම් සාම්පල් එකක් ඔය වැඩේම වෙන. මේ බලන්න මම ඔය වැඩේම කරපු ෆෝම් එකක් මේ පෙන්නන්න යන්නේ. දැන් මේකේ මම දැන් ඕකේ අපිට සර්ච් කරන්න ඕන වෙනවා මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකෙන් මාසෙන් දිනෙන්. හරි. දැන් මම මෙන්න මේකට එන්නම්කො. දැන් මේ බලන්න මම එහෙම හදාගෙන තියෙන එක. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ 6000 කියලා. මේකේ ඇටෙන්ඩන්ට් රිසල්ට් නම් ගොඩක් නැතුව ඇති. 6000 කියන ස්ටුඩන්ට් ගත්තොත් මට 6000 කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ මොකක් හරි මාසෙක ඇටෙන්ඩන්ස් බලන්න ඕන. නැත්නම් මොකක් හරි අවුරුද්දක ඇටෙන්ඩන්ට් බලන්න ඕන. එතකොට මම ඉයර් එක තෝරගන්නවා මෙතනට. අපි හිතමුකෝ 2021 වල ඇටෙන්ඩින් බලන්න ඕන කියලා. බලලා මම එන්ටර් කරනවා. එතකොට එයා මාර්තු මාසේ දවස් 2කුයි අප්‍රේල් මාසේ දවසකුයි ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මෙහෙම පෙන්නනවා. දැන් මම මාර්තු මාසෙම විතරක් බලනවා නම් මම මන්ත් කියන එක දාලා මෙතනට මාර්ච් කියන එක තෝරලා දුන්නා නම් දැන් පෙන්වන්නේ යාගේ මාර්තු මාසේ ඇටෙන්ඩන්ට් විතර. ඒක මාර්තු මාසේ වැටලා නැහැ හැබැයි මම ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දාන්නේ නැහනේ. 6000 මන්ත් එක මාර්ච්. හරි. එතකොට එයා මාර්තු මාසේ දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඕකම නේද ඔය බලන්න ඕන අපිට. අරකෙත් ඔය වගේම වැඩන්නේ අපි බලන්න යන්නේ. දැන් මේ බලන්න. ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකක් ගැහුවොත් අපි 6000 කියලා අපිට එයාගේ by index, by invoice, by group search කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕකෙදී අපි කරන්න ඕන year or month. අවුරුද්ද දැම්ම, මාසෙ දැම්ම search කරා. එතකොට එයාගේ අන්තිමට payment වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා payment result එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔය විදිහට තමයි බලාගන්නේ. දැන් ඔහොම එකක් තමයි ඔය හදන්න කියලා කියන්නේ. HTML interface එකයි ඊට පස්සේ back end script එකයි. අපි HTML interface එකක් නිකන් design කරමු. කොයි වගේද ඕක එන්නේ අපිට ඒ ටික පෙන්වන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට code ලියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් interface එක ඇඳලා දැන් මේකේ කියලා නැහැ. මං හිතන්නේ අඳින්න කියලා. HTML script එක විතරයි ඉල්ලන්නේ. ඒ වුණාට දැන් script එක ඔයා ලියද්දී ඒ text box මොනවද කියලා name කරන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට HTML form එකක් හදන්න වෙනවා. මේ HTML form එකේ අපිට input කරන්න දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. TP number. ඒක නම් underscore වම ඕනේ. TP number කියලා නිකන් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් නේ. දාලා මෙතන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න text box එකක් තියෙනවා මෙහෙම. ඊළඟට year එකයි month එකයි තමයි search කරන්න ගන්න. amount කියන එක අපිට මේකට ඕන නැහැ. එතකොට එයාට ඕන නම් පුළුවන් year එක එන්ටර් කරන්න මෙතනට drop down list එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් එයාට year එක manual එන්ටර් කරන්න text box එකක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. month එකට වගේ නම් drop down එකක් දාන්න පුළුවන් අපිට. හරි. එතකොට මේ අවුරුද්දේ මෙන්න මේ මාසේ payment එක කීයද කියලා නේ යාට බලා ගන්න ඕන. එතකොට month කියලාත් මම තව එකක් ගන්නම්. අරගෙන මේකට අපි select box එකක් හදාගන්න පුළුවන්. drop down එකක් ලිව්වොත් ඒක ඉතින් HTML වල වැඩක්. කෝඩ් එක ගොඩක් දිග වෙනවා. නැත්තම් ඔයාලට නිකම්ම මේකට text box එකක්ම තියන්න පුළුවන් ඔහොම. ඊළඟට submit button එකක් දාන්න පුළුවන්. නම submit කියලා තිබ්බත් කමක් නැහැ. නැත්තම් fine payment වගේ වචනයක් ඔයාලට මේකට දාන්න පුළුවන්. button එකක් fine payment. මෙන්න මේක ඔයා ලියද්දි එතකොට මේ text box වල name පෙන්වන්න වෙනවා. මේවෙන් තමයි මේ data යන්නේ කියලා.
එතකොට මේක submit button එක. මේක text එකක්. name එක මේකේ අපි ගමු TPNO. TP කියලා ගමු ටෙලිෆෝන්. මේ ear එක අපි ඒකත් text එකක් කියලා ගමු. ear කියලාම ඒකේ නම දාගමු. බෑ database එකේ tier කියලා තියෙන හින්දා අපි ඒකට YER කියලා මම දැම්මා. මෙතන text එක MNT month කියන අදහස MNT එන්න දැම්මා. මේක තමයි අපේ HTML form එක. දැන් මේකට අපි script එක ලියන්න ඕන. මම ඉස්සල්ලාම HTML script එක ලියන්නම්. body එකෙන් පටන් ගත්තාම ඔක්කොම ටික ලියමු අපි. HTML උඩින් දාන්න. ඊට පස්සේ head එක දාන්න. style මොනවත් කරන්න යන්නේ නැහැ මම මේකේ. title එක දාන්න. title එක මොකක් හරි දාලා title close කරන්න. head එක close කරන්න. body එක පටන් ගන්න. body එකේදී form එකක් අපි enter කරන්න ඕන. form එකේ action එක අපි බලමු. අපි find.php කියලා එකක් ගමු. find.php method එක post වලින් sensitive data හින්දා post වලින් යවමු. ඊළඟට මේකේ අපි TP number input type equal text name equal TP ඒව දාන්න ඕන. ඊළඟට දැන් මෙයාගේ එකම month එකේ වුණත් payment කීපයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක back end එකේදී බලමු. ඊළඟට යට රූලට ගන්න ඕනේ හින්දා මෙතනට මම BR එකක් දාන්නම්. දාලා year input type equal ඒකත් ටෙක්ස්ට්ම ලියනවා. name එක YER කියලා දාමු. දාලා ආයි BR එකක් දාන්න. ඊළඟට month එක input type ඒ ටෙක්ස්ට් වලින්මනේ අපි දැම්මේ. name එක MNT කියලා දැම්මා. දාලා තව BR එකක් දාලා කෙලින්ම input type එක දාන්න. input type equal submit value එක equal name එකත් submit තියන්න පුළුවන්. ඔගේ name එක එච්චරම required නැහැනේ. value එක find payment කියලා දාලා form එක ඉවර කරලා body එක ඉවර කරලා HTML එකත් ඉවර කරා. මේ තමයි HTML script එක. දැන් අපිට මේ ටික PHP code එකත් එක්ක manage කරන්න වෙනවා ඊට පස්සේ. එතකොට අපි ඉස්සල්ලාම PHP වලින් database connection එක හදන්න ඕන නේද? මම මේ දැන් ලියන්නේ find.php කියන page එක. දැන් මතක් කරගන්න අපි කොහොමද database එකට connection එකක් හදාගන්නේ කියලා. දේවල් කීපයක් ගැන අපි මේකෙදි බලන්න ඕන PHP page එක හදද්දී. එකක් තමයි data import කරගන්නේ කොහොමද SQL script එකේ ඉඳලා PHP page එකට. අනික තමයි database එකත් එක්ක connection එක හදාගන්නේ කොහොමද PHP වලින්. අනික තමයි user ගේ condition එකකට අනුව data select කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. අනික තමයි මේ data display කරන්නේ කොහොමද කියන එක.
මේකදී අපිට ටෙක්නික් කීපයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම database connection එක හදාගමු. මොකද database connection එක හදාගන්න බැරි නම් data submit කරලා වැඩකුත් නැහැ. ඒ හින්දා එතකොට මම variable 4ක් ගන්නවා මේ වැඩේට. එකක් තමයි server name එක ගන්න ඕන මම මේකට $server කියලා variable එකක් ගන්නම්. ඒ වගේම database එකේ user name එක ගන්නවා user. ඊට පස්සේ $pass කියලා ගන්නම් password එකට. $db කියලා ගන්නම් database එකට. server එකේ name එක සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන්නේ local host නේ. ඒක local host කියලා තියන්නම්. semicolon ඕන. user name එක අපි ගමු username එක අපි ගමු මොකද්ද මේ database එක mobile කියලා username එකක් ගන්නම් මම password එකට මම 1234 කියලා ගන්නවා database එකට මම නමක් දුන්න මතක ඇති අපි database structure එක අඳිනකොට phone කියලා තමයි අපි database එක දුන්නේ phone කියන database එක. ඒතර මෙතනට මම phone කියලා දානවා. ඔන්නෝම parameter ටික ඉස්සල්ලාම දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම connection එකක් create කරනවා. ඒකට මම variable එකක් ගන්නවා මොකක් හරි. connection කියලාම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ. එතකොට මේකෙදි මේ MySQL එක connect කරන්න ගන්නවා new MySQL simple වලින්ම ලියන්න පුළුවන් SQL improve version එක. ඔකට මේ SQL connection හදන්නත් පුළුවන් PDO connection හදන්නත් පුළුවන්. PDO connection ගැන අපි කතා කරන්න ඕන නැහැ. ඒක ටිකක් advanced method එකක්. SQLi වලින් අපි connect කරමු. එතකොට මෙතනට අපි දාගන්න ඕන අර server එකේ name එක. මෙතනට කෙලින්ම ඒව දාන්නත් පුළුවන් variable ගන්න නැතුව. මම variable ගත්තා. ඉතින් එතකොට edit කරද්දි මෙතනට විතරනේ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් හැමතැනම වෙනස් කරන්න වෙනවනේ. variable පුළුවන් තරම් use කරන්න. ඊට පස්සේ user name එක ඊළඟට password එක ඊළඟට db එක. මෙන්න මෙහෙම අපි connection එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ connection එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න අපි code එකක් ලියා ගන්නවා. මොකද බැරි වෙලාවත් database වල error එකක් ආවොත් ඒ error එක user ට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන අපේ program එකේ. එතකොට මම මෙතනට if එකක් දාලා ඒක ලියන්න මේ line එක ලියන්න අනිවාර්යෙන් if $connection dash greater than symbol එක dash greater than connect error එහෙමනම් මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන එක අපි මෙතන පෙන්නනවා. ඒක අපි දාන්නේ මතක ඇති ඔයාලට die within bracket error එක මොකද්ද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මෙතන error කියලා පොඩි ඉරි කැල්ලක් එහෙම දාලා පෙන්නන්න. එතකොට ඈත් වෙලා තියෙනවනේ. $connection එක dash greater than connect error. කියලා දාලා bracket එක වහලා ඊළඟට අපිට curly bracket එක open කරානේ curly bracket එක වහලා semicolon එක තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකටම else එකක් දැම්මොත් connection successful කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් එහෙම connection එක successful කියලා කාටවත් කියන්න ඕනේ නැහැ. error එකක් ආවොත් කිව්වහම ඇති database error එකක් තියෙනවා කියලා. successful නම් ඊළඟ වැඩේට යන්න පුළුවන්. මොකද ඊළඟ වැඩේ අර page එකෙන් ඒ කියන්නේ HTML page එකෙන් data ටික එන තැන නේද HTML එකෙන් HTML එකෙන් data ටික
ගන්න ඕන මේ අපේ PHP page එකට. එතකොට මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා variable අපිට data තුනක් එන්න එපා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකයි year එකයි month එකයි එන්න ඕන නේද? එහෙමනම් අපි මේ වැඩේට variable තුනක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඒක database එකේ තියෙන නම් වෙන්නෙත් නැතුව නේද? එතකොට එකම variable එක වෙන්නේ නැහනේ. database එකේ තියෙන නම් වෙන්නෙත් නැතුව. ඒ කියන්නේ TPNO year month නැතුව TP year MNT නැතුව වෙන වචන වලින් ගන්න. එහෙම ගත්තාම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මේ වචන ගත්තා කියලා තවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේවා අපි වෙනම HTML form එකෙන් ගන්නද කොහොම වුණත් මම වෙනම වචන ටිකක් ගන්නම් $TPN ටෙලිෆෝන් නම්බර් කියන්න equal ඒ වගේම $YR year කියන්න ඊට පස්සේ MN month කියන්න. දැන් අපි ඕකට අර post කරපු data capture කරගන්න ඕන. right ඊළඟට මේ variable තුනට අපි අර PHP page එකෙන් එන data ටික fetch කරගන්න ඕන. එතකොට අපි ඒක ලියන්නේ කොහමද? $_post කොටු වරහන් ඇතුලේ double quotes දාලා මෙතන එන්නේ TP කියලා value එකක්. ඒකින්ද මෙතනට TP දානවා. කොටු වරහන් දැම්ම semicolon. මෙතන $_post කොටු වරහන් ඇතුලේ YER කියලා එකක් එන්නේ. YER කොටු වරහන් වැහුවා. ඊට පස්සේ මෙතන $post MNT කියලා මෙහෙම දානවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ SQL එක ලියන්න. හරි මම ඊට පස්සේ SQL statement එක ලියනවා. ඒක variable එකක් ගන්නවා මොකක් හරි. මම SQL කියලා variable එකක් ගත්තා. සමානයි. දැන් මේක ලියනවා අපි කොහොමද data select කරගන්නේ? select ඕන ඇත්තටම payment ටික විතරයි. නේද? මේ මාසෙට අදාළ ගෙවීම් ටික විතරයි. අපේ database එකට හැබැයි අපිට assumption එක data ආයා කියලා තිබෙන එකකින්ද ඕනේ. මේකේ අපිට බලන්න ඕන මේ මාසෙට කොච්චර ගෙවීම් තියෙනවද කියලානේ. එතකොට ඇත්තටම මට amount තමයි මේකෙන් query කරලා ගන්න ඕන. අපේ table structure එක දිහා බැලුවොත් මේකේ තියෙන්නේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකයි year එකයි month එකයි amount එකයි. දැන් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ආයි ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ නැහැනේ. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක එන්ටර් කරලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි amount එක විතරක් ගන්න හදාගමු. amount list එක පාතර පෙන්නන්න තිබ්බනම් ඇති. select amount from මොකක්ද අපේ database එක from table එක අපි නම් කරේ phone කියලා නේද? නෑ phone database එකේ usage කියලා. from usage where
අපිට සිම්පල් SQL එකක් ලියා ගත්තාම ඇති මේකට where ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. ඒතකොට ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක කියන්නේ මොකද්ද? ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක TP නම්බර් කියලානේ තියෙන්නේ where TP නම්බර්. දැන් මේ SQL වල මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කෝඩ් ලියද්දී මේ ටේබල් එකේ තියෙන වචනම පාවිච්චි කරන්න ඕන. නම්බර් සමාන වෙච්ච වැලියු එකක් තියෙනවානේ. දැන් මොකක්ද ඒ වැලියු එක? මෙන්න මේ $TPN එක. $TPN එකට සමාන වෙච්ච සහ තව මොකක්ද අපේ ටේබල් එකේ තියෙන්නේ? year එකයි month එකයිත් සමාන වෙන්න ඕන. year month එහෙමමනේ තියෙන්නේ. and year සමාන වෙච්ච YR වලට and month සමාන වෙච්ච $MN වලට. ඔය ඩේටා ටිකනේ අපිට ගන්න ඕන. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට සමාන වෙන්නත් ඕන, මේ අවුරුද්දට සමාන වෙන්නත් ඕන එන්ටර් කරන, මේ මාසෙට සමාන වෙන්නත් ඕන කියලා අපි ඔහම SQL ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලියා ගන්න. මෙතන කෝඩ්ස් වහන්න ඕන, සෙමිකෝලන් එක දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක රන් කරන්න ඕන. කොහොමද රන් කරන්නේ? මොකක් හරි වේරියබල් එකක් ගන්නවා. රන් හරි මොකක් හරි ගන්නම්. රිසල්ට් කියලාත් ගන්නවා ඔකට ගොඩක් වෙලාවට. රිසල්ට් සමානයි අර කනෙක්ෂන් එකට $con SQL query එක run කරනවා. query $SQL. දැන් මේක run කරාම results එක ගොඩක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයා එකම මාසය ඇතුලේ payment දෙකක් එහෙම කරලා නම් ඒවත් එන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි ඒ ටික ෆිල්ටර් කරගන්න මොකක් හරි විදිහකුත් හදන්න වෙනවා. දැන් output එක HTML page එකක HTML page එකක අපිට result එක display කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම ලියනවා if එකෙන් result greater than number of rows greater than 0. මේකෙන් කියන්නේ රෙකෝඩ් බිඳුවට වඩා වැඩියෙන් කීයක් හරි රෙකෝඩ් හම්බ වුණොත් ඔය SQL එක රන් කරාම ඒ රෙකෝඩ් ගාන ඉවර වෙනකන්. එතකොට අපි ඒක ලියන්නේ while වලින්. while row කියලා variable එකක් අරගෙන අර result එකෙන් ආපු row ටික insert කරගන්නවා. අපි ඒකට කියනවා fetch කරගන්නවා කියලා. fetch associated කරනවා.
කළා මෙතනින් අපිට අර කර්ලි බ්‍රැකට් එක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. කළා දැන් මම ඕක print කරන්න එපා. payment එක. එතකොට මම eco කියලා දාලා amount එක print කරා නම් හරිනේ. eco කියලා දාලා කෝඩ්ස් ඇතුලේ මම දාන්නම්කෝ rupees RS වගේ එකක් කොහම දාලා ඊට පස්සේ අර කොලම් එකේ එන row කියන variable එකේ එන TP number එක ඉස්සරහින් print කරනවා. print කරලා තව එකක් දැන් තව රෙකෝඩ් තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඒකින්ද ඒව පාතර එන්න ඕනේ හින්දා මම BR tag එකකුත් දාගන්නවා මේවා. එතකොට ඒවා පාතර browser එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. වයිල් එකේ මම අනිත් පැත්තට දාලා තියෙන්නේ මේක. මොනවම දාන්න ඕන. දාලා ඕක print කරලා වයිල් එක ඊට පස්සේ ඉවර වෙනවනේ. වයිල් එක ඉවර වෙනවා. මෙතන semicolon උත් ඕන. ඊට පස්සේ මේ if එක පටන් ගත්ත එක ඉවර කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ result බිඳුවට වඩා වැඩි නන්නේ ওই වැඩේ කරන්නේ. එහෙම නැත්තම් අපිට පොඩි echo එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන curly bracket එකක් දාලා echo එකක් දාන්න no result found කියලා දාන්න. දාලා අපිට පුළුවන් curly bracket එක close කරලා දාන්න. ඔන්න ඔය ටිකෙන් තමයි අපි ඒක print කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අර connection එක දැන් open කරලානේ අපි තියෙන database එකට අන්තිමට connection එක close කරන්නත් ඕන. මෙන්න මෙතනට එනකන් ඔය ටික අපි ලියන්න ඕන. connection එක close කරලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ PHP ඉවර කරනවා page එක. ඔය තමයි back end scripting page එක. මුල ඉඳලා ආයේ code එක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් අපි කරපු දේවල් ඉස්සල්ලාම අපි database එකට connection එක හදාගෙන ඒ connection එක successful ද කියලා බලා ගන්නවා මේ මෙතනට එනකම්. හරි database එක successful ද කියලා බලා ගන්නවා ඒ මෙන්න මෙතනට එනකම්. මෙන්න මේ ටික. මේ database එකට connection එක හදාගත්තු තැන මේ ටික. ඊළඟට අපි HTML form එකේ data ටික PHP page එකට fetch කරගන්නවා. ඒ තමයි මේ ටික. මේ ටිකෙන් කරේ form එකේ data අපි ගෙන්න ගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මේ ටිකෙන් කරේ SQL command එක run කරලා database එකෙන් අපිට ඕන data ටික select කරගත්තු එක. හරි ඊළඟ සෙට් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටික අපි පාවිච්චි කරේ data ටික print කරන්න. හරි මේ ටිකෙන් අපි data ටික print කරනවා. අන්තිම එකෙන් data
කනෙක්ෂන් එක ක්ලෝස් කරලා දානවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අපිට ඒකේ බලන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ තියෙන මේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. A hotel management school in Sri Lanka has decided to computerize course management to offer an efficient service to its local and overseas candidates. A candidate can access the website of the hotel management school and find his/her eligibility for the courses provided by the hotel management school. Then the candidate is allowed to select a course and enroll for the eligible course by providing his personal and education qualification. A candidate can apply the maximum of 3 courses. The register of the hotel management school view all the application and decide whether to accept or reject an application. Once accepted, the candidate should enroll for the selected course by paying 3/4 of the course fee plus 1,000 as processing fee within 3 months of selection through the payment gateway attached to the system. Draw the business activity model and define the system boundary, giving reason. The school administration decided to extend the above computerized system by introducing an assistant system to find the suitable course according to the student career objective, personal interest, etc. Propose a suitable AI-based solution to implement the above assistant system. List down key component in the above AI-based system. දැන් මේක කියලා තියෙන්නේ hotel management system එකක තියෙන courses වලට ළමයින්ට apply කරන්න web based system එකක් දෙනවා. එතකොට ඒ application වල eligibility එක බලලා නේද එයාට ඒ course එක select කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒකට එයාගේ qualification වලින් එයාට course 3කට apply කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ course fee එකෙන් 3න් පංගුවක් ඉස්සෙල්ලා ගෙවන්න කියනවා 1000ක processing fee එකක් එක්ක. එතකොට ඒකට payment gateway එකක් attach කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි මේ business activity model එක අඳින්න කියලා කියන්නේ. දැන් මොකද්ද මේ business activity model එකක් කියලා කියන්නේ? ඔකට business analysis model කියලාත් කියනවා, business activity model කියලාත් කියනවා. activity model එකකදී ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මේ අපි design කරන අපි හදන්න යන system එකේ හැම ඒ කියන්නේ මේ එලිමන්ට් එකක්ම එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා රූපයකින් පෙන්වන රූප සටහනකින් පෙන්වන එක සිස්ටම් බවුන්ඩරි එකත් එක්ක.